ただいまより第一講義を立花先生にしていただきます。先生、お願いします。皆さんご起立ください。パンフレットの4ページをお開きください。森本都さんの聴書に合わせて開講の言葉をご唱和ください。開講の言葉。私たちは如来様のお恵みにより、この尊いお念仏の見教えに愛がたくして今合わせていただきました。このご縁を大切にし、心を正して如来様のご本願を聴聞させていただきます。どうぞご着席ください。先生。何万打仏何万打仏何万打仏煩悩に眼を抑えられて摂取の巧妙を見ざれども大悲物置ことなくて常に我が身を照らすなりと何万打仏何万打仏。はい、改めておはようございます。2013年度の当臨淄本願寺の巡回研修会のご縁をいただきました。どうぞよろしくお願いします。今年の合同研修会、ノロエスの合同研修会はペレーラ・バヘットであったとね、何人かの方は多分お前くださったかとは思いますけれど、ご縁のなかった方は今回こちらの地元の巡回研修会に本日ご縁をいただいて仏様の見教えを少し味わわさせていただく大切なご法縁に合わさせていただくことでございます。ようこそのお参りでございます。本日は私はまずですね、二法時計とともにというこの開教テーマについて少しお話をさせていただくことでございます。もうあと確かもう2週間もうほとんどないぐらいの状態で、今年の、部大会のねサントアンドレーで行うことになりますけれど、参加される方、vai ter congresso, né, de senhoras budistas daqui a praticamente 2 semanas em Santo André. Eu perguntei quem que vai participar. Acho que os jovens dessa vez não vão participar, né? Mas hoje estamos aqui participando neste seminário itinerante, né, aqui na cidade do Templo de Lins. É uma grande alegria a gente poder compartilhar este momento. A oportunidade que eu estou recebendo hoje de abordar um pouquinho sobre o tema, né, da missão 2013-2014, que é Juntos com o Buda, Amida. Né? Mas eu vou falar um pouquinho em japonês e em português para todo mundo entender. Né? はい、この日本仏様と共に、ね、そしてスローガンというのが、朝夕仏様にご挨拶を、今ね、教船長の清水先生が毎朝毎晩ね、夕方仏様にご挨拶をされる方、手を挙げてくださいね。大半の皆さんはもちろん朝夕されるかと思います。今日はこちらのお寺に来られる前に朝起きてご昇進下とか、または重生下とか礼拝の歌とか家でお勤めされた方あります？ Alguém em casa hoje, né, antes de vir aqui ao templo, diante do oratório residencial, será que fez alguma reverência, né, diante da imagem do Buda?
recitando um sutra, o Shoshinge, o Seige, algum texto importante? Não. Ou pelo menos fez, né, a reverência, né, juntar as mãos e recitar Namo Amida Butsu, né? Bom, quando a gente fala assim, né, fazer a reverência diante da imagem do Buda, a coisa mais importante é justamente recitar o Nembutsu, Namo Amida Butsu. Bom, na verdade, não precisa ser diante da imagem do Buda, né? Tem que ter o oratório, tem que ter a imagem do Buda. Em qualquer lugar que a gente esteja, né, a gente pode estar recitando o Nembutsu, Namo Amida Butsu. Aí, a todo instante, estaremos junto com o仏様, com o Buda, né? Só que isso é difícil, né? Porque se a gente for, que nem nesse momento eu estou falando aqui, né? Então eu não estou recitando nem Nembutsu, eu estou falando alguma outra coisa, né? Então ficar recitando Nembutsu a toda hora, isso é praticamente impossível para a gente. Só que mesmo que a gente não esteja recitando Nembutsu, o Buda Amida está junto com a gente neste exato momento, né? Agora,私たちはね、何万ダブということを念仏をさせていただきますけれど、皆さん一日中もうずっと何万ダブ唱えてる方、それはいかないね、そのようにね。そうでしょ。ね、お仏壇の前でも、もうどうですか、1分間ぐらい何万ダブ唱えておられますか。ちょっと難しいね。10回ぐらい何万ダブもうこのぐらいでいいだろうってことですよね、なってしまうんですね。だから私たちはね、自分が仏様と常におるということは自分の力、自分の能力ではできない、ね、だから仏様の方から私たちの方に働きかけて、常に私たちの上にその真実の働きね、知恵の働き、お慈悲の働きを私の上に届けておいてください、ね、それが親鸞上人様が明らかにしてくださったお念仏の働きの教えなんですね。だから私たちの命というのはですね、阿弥陀様の大きな光の中に、大きなお慈悲の中に包まれているんですね、本当はね。でもそれに自分では気づかない。それが我々人間の在り方なんですね。その気づかない、本当のことに気づかない私たちをお釈迦様が悟りを開かれて、その真実を知っていかれたんですね。だから人間の本当の姿というのは無明であると言われたんですね。本当のことが分かってない、ね、私は今ここに本当は仏様の大きな光の中に、大きなお恵みの中に、知恵の中に、またお慈悲の中に今すでに包まれているんですね。でもそれに気づいてないんです、ね、そしてしかもですね、気づかないからもちろんお礼はできない、感謝はできない、ね、そして感謝するどころかね、文句ばっかり言ってる。それが我々人間の在り方なんですね。いいことをしてもね、いいことをしたつもりでもいろいろ苦しみや悲しみやね、嫌なことに出会っていかなければならない。まあ自分はもう仏様なんてどうでもいいね、自分の考え方、自分の生き方、自分の好きなようにやってそれで幸せになろうと思ってもね、仏様から逃げていったら、ね、本当の真実から逃げていったら本当に良くはならないんですね。これは当たり前のことなんです、本当はね。だから苦しんでいるんです、私たちはね。だから阿弥陀様の方からね、なんと哀れなことであろうと、ね、大きな知恵の働きを持って私たちの上に働きかけておってくださる。その真実にね、その知恵の働きに出会った時に、自分はこういうものであったと。しかしそれだけで見捨ててはおってくださらないね。だからこそ救い取ると働いておってくださるね。それが南無阿弥陀仏なんですよ。親鸞上人様、お釈迦様もちろんですね。そして親鸞上人様、蓮如上人様、多くのね、高僧方が私たちに教えてくださったんですね。Então a gente está recitando um Nembutsu de vez em quando, né? Isso significa que não há como a gente mesmo, né, com a nossa força, a nossa virtude, estarmos sempre junto com o Buda, né? Muito pelo contrário, no nosso dia a dia a gente está indo contra o Buda, né?
contra a verdade búdica e pensando que assim a gente vai ser feliz, insistindo na nossa ignorância, estamos sofrendo cada vez mais nesse mundo de constante transformação, né? E o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, esclareceu então que a gente é justamente esse ser ignorante que está insistindo na sua própria ignorância, pensando que dessa forma vai ser feliz, né? Então ele esclareceu que existe a grande sabedoria do Buda que faz com que a gente venha a entender o que a gente é de verdade. Então, somente no momento que a gente tem um encontro com o Dharma, né, que é o ensinamento búdico, que esclarece a verdade sobre nós, é que a gente vai entender o que a gente é de verdade. Só que aí, quando a gente entende o que a gente é de verdade, nós ficamos, né, numa situação assim, desesperadora, porque não há como, com a nossa virtude, com a nossa força, atingir o mundo da iluminação, o mundo da sabedoria perfeita, né? Mas aí que existe então a compaixão do Buda Amida, imensurável, infinita, eterna, né? Que está atuando, está abarcando a gente dentro dessa grande compaixão e assegurando o nosso nascimento no mundo búdico, libertando-nos da ignorância, né? Foi isso que o Shinnanshonin esclareceu para a gente. Então, mesmo que a gente esqueça do Buda, na verdade o Buda está constantemente conosco, né? E se não houvesse a atuação búdica em cima de cada um de nós, realmente a nossa vida seria pior, né? Sempre. Então aqui estamos recebendo essa oportunidade de refletir e entender isso, né? E que a nossa vida nesse mundo deveria ser sempre, né, constantemente, retribuição de gratidão a tantas coisas que a gente recebe de benevolências, de dádivas. A gente nem percebe que está acontecendo isso. Então, ao invés de agradecer, a gente só vive reclamando, queixando, né? Querendo ter mais coisas. A gente tem tanto desejo da gente, a gente quer ser assim, quer ser assado. E muita gente pensa assim, né? Hoje em dia, assim, principalmente, né? E acreditando numa divindade, pedindo para uma divindade que vai alcançar esses nossos desejos, né? Bom, que bom se fosse assim nesse mundo, né? Qualquer que seja a divindade, a gente só pedir, orar, que as coisas acontecessem como a gente deseja, como a gente planeja. Aí ninguém sofre nesse mundo, né? Mas não é assim. O que o Buda esclareceu é que nesse mundo humano há sofrimentos, há dificuldades, mas que principalmente a nossa ignorância humana faz com que a gente se apegue às coisas que a gente julga ser coisas felizes, coisas agradáveis, e quer rejeitar as coisas que a gente julga ser coisas tristes, coisas chatas, coisas ruins. E dentro do princípio da verdade búdica, nem sempre isso que a gente está acreditando é uma verdade, né? Então estamos errando com isso. E com o erro que a gente então está cometendo sem perceber, nós sofremos cada vez mais. Para começar, nós temos que entender o que é a verdade sobre nós, esse mundo que nós estamos vivendo, para que a gente possa tentar, pelo menos, né, trilhar um caminho realmente, verdadeiramente feliz. Bem, já vou falar um pouco mais em Nihongo, né? 今日はこうしてね、皆さんと一緒に仏様の御教えを聞かせていただく大切なご縁に合わさせていただいて、で、いろいろと皆さんもね、何回もお寺に足を運んでくださって、少しずつと仏様の御教えを聞かれるね、チャンスをいただいておられます。何万度とね、お念仏をすることが、仏頓法師、御恩法師の務めであるとね、聞いておられるかと思いますね。でもそれも我々自分の能力、自分の力でそれをしてるんじゃないんですね。阿弥陀様の方からこの御恩法師の日暮らしのできるように、それさえ私たちの方にもう用意してくださって届けておってくださるのがこの大きなお念仏の働きなんですね。我々人間の心だったらね、コロコロ心というのはコロコロ変わるからね、心となったと言われるんですけどね、感謝してるつもりでも本当に感謝できてるね。このお話を聞いたんですね。ある男がですね、もう大変お金に困ってたんですね。それでどうしたかというとね、もうどうすることもできない。その男は神様宛てに手紙を書いたというんですね。そして、これはポルトゲーズで書いてあったお話なんですけどね。で、このようなことが書いてあったんです。
ですね。だからその男は神様に手紙を書いて、神様ね、私は今お金に困っています。どうか100ヘアイズでいいですから、私にね、授けてください。こうして手紙に書いてね、封筒に入れて神様へ、そしてポストに入れたというんですね。そしたら郵便局のね、こうして皆さんがいろいろね、やっぱり仕事の中でこの手紙はどこに送らないといけないとみんなこうして見るんですね。見てたら、あ、神様っておかしいな、ね、面白いなということで、一人の男がね、その郵便局員の方がですね、こうして開いたというんですね。で、読みましたら、お金に困ってるんだな、大変だなということで、その男はそのね、友達たちね、その一緒に仕事をしている友達たちに、まあ、こういう手紙がここに書いてあるけどね、こういうね、かわいそうな人もいるんだ、ね、だから私たちがここでね、みんなでちょっと助けてやろうじゃないか、ね、もうできるだけのお金でいいからみんなで少しずつ出し合ってね、お金を集めてこの男に送ってやろうじゃないか、ね、でそうされたというんですね。そしたら今度は手紙の封筒の中にまたお金を入れて送ったというんですね。そしたら男の家にそれが届いたね。男は早速開いて見ましたら80部屋へされてたというんですね。そしてその男はまたすぐ神様に手紙を書いたね。神様ありがとうございました。しかしね、悲しいことに郵便局のやつらは悪いやつらで20部屋取りましたねえ、まあこのお話を読んでね、私思ったんですね。この私人間の在り方をそのまんま教えておいてくださるんじゃないかなね。たくさんの人や物にお世話になりながらもね、それさえ気づいていない、それどころか感謝をするどころか愚痴ばっかり言って文句ばっかり言ってね、人を困らせたりするような生き方しかできない。それでまだ自分は間違ってない、自分は生徒であるとね思って毎日の日暮らしをこうして行ってるね。私たちのそのような生き方でね、どこまで行っても仏になれるようなことは絶対にないんです。絶対に救われないこの私を絶対に救い取るとね、働いておってくださる阿弥陀仏の働きがなかったら、私たちが仏になれるはずはないんですね。その真実に出会った時に大きな喜びに包まれるね、それを教えておってくださるのが南無阿弥陀仏のね、ご縁に合わさせていただく我々の人生なんですね。それを喜ばれたのが親鸞上人なんですね。私たちの人生の上においてね、一人一人が何万だろ何万だろとね、お念仏をさせていただく人生を今いただいてるんです。それを本当に喜ばさせていただくね、これは素晴らしいことなんですね、本当はね。どうですか皆さん、何万だろってね、何かいいことが今日ありますようにお願いして何万だろ唱えてるねえ、朝起きて仏様の前でチンチンチンチンとね、鐘をね打って、今日も一日いいことがありますように、悪いことがないように何万だろ何万だろね、そうなってしまうんじゃないでしょうかね。私たちはどっちかというとね、もういいことも悪いこともね、この世の中にはいろいろなことがあるんで、それはもちろんね、誰も好んで悪いことに出会いたくはないね。でも縁によってどういうことに出会うかわからないのが我々の人生なんですね。それを教えておいてください。でもいい時にあっても悪い時にあっても、どんな時にあっても阿弥陀様は常にこの私の上に大きな働きかけをしておいてくださるんですね。だから少しでも安心させていただく人生を歩まさせていただくのが浄土真宗のお念仏に出会わさせていただく私たちの人生なんですね。Bom, estava falando agora há pouco, né, a respeito então de a gente vivenciar essa vida de retribuição, de gratidão, que é uma coisa muito difícil, né, que a gente mesmo, com a nossa virtude, com a nossa força, infelizmente a gente não tem essa capacidade verdadeira, né. A gente pensa que sim, né, que está fazendo coisas boas, né, no nosso dia a dia. É claro que dentro do que a gente pode fazer, né,
o que deve fazer, na verdade, a gente está tentando, né? E mesmo assim, na verdade, nem as questões, né, morais, as questões éticas do ser humano, nem isso muitas vezes a gente consegue manter realmente correto, né? Infelizmente. A gente acaba cometendo tantos erros nessa vida, mas principalmente em relação, né, essa questão de vivenciar a vida de retribuição, de gratidão, é algo muito difícil, na verdade. Então, a história que eu contei agora há pouco, né, embora a maioria já tenha entendido o japonês, eu li, né, um tempo atrás, uma história interessante, que um homem que estava passando por uma situação financeira muito difícil, né? Aí ele apelou, escreveu uma carta endereçada a Deus. Escreveu assim na carta, né? Meu Deus, eu estou passando por uma situação tão difícil, eu gostaria que o Senhor me agraciasse pelo menos 100 reais, né? Aí diz que ele escreveu isso, envelopou, né? Colocou lá, destinatário Deus, e colocou na caixa do correio. Aí os funcionários, né, do correio, um deles ali observando, né, a carta endereçada a Deus, nossa, o que será, né? Ficou curioso, disse que abriu a carta, né? Aí lendo a carta, observou que a situação financeira do homem estava muito complicada. Aí esse homem, né, esse funcionário, falou assim: os amigos, né, que trabalham ali junto, vamos fazer vaquinha aqui entre a gente para tentar ajudar esse coitado, né? Está passando por uma situação tão difícil. Aí cada um deu, né, uma contribuição por dia, e eles ajuntaram o valor, colocaram dentro do envelope e mandaram de volta, né, para esse homem. Recebendo a carta, o homem abriu e constava ali 80 reais. Aí diz que logo ele escreveu outra carta para Deus, né? Meu Deus, muito obrigado por o Senhor ter atendido o meu pedido. Pena que esses funcionários safados do correio tiraram 20 mangos. Né? Bom, essa história a gente, né, acha até interessante, engraçado, porque pensa que não é com a gente, né? É coisa de outra pessoa. Mas quando eu li essa historinha, né, essa piada, eu refleti, né, em cima do ensinamento do Buda, e entendi assim que realmente isso está refletindo o que eu sou de verdade, né? Está retratando o que eu sou de verdade. Estamos devendo favores a tantas coisas, tantas pessoas nesse mundo, e nem percebemos. Estamos, né, recebendo tantas dádivas, tantas benevolências, né, de tantas pessoas, tantas coisas. Ao invés de agradecer, só fica reclamando, queixando, xingando, fazendo coisa tudo errado, e ainda achando que vai ser feliz dessa forma. Então, quer dizer, se não houver essa atuação desse Buda, né, Amida, realmente não há como esse ser ignorante, egocêntrico, egoísta que sou, que nem percebe que é isso, não há como se salvar, né? Ou estar mergulhando somente no mundo de ilusão e sofrimentos. Mas, por justamente ser assim, é que existe a compaixão desse Buda Amida, que está me abarcando dentro dessa grande compaixão imensurável, né? E o meu dia a dia eu posso estar podendo viver de uma forma mais tranquila. Mas com certeza isso não significa, né, infelizmente, pela nossa ignorância, pela nossa natureza egocêntrica, egoísta, por mais que a gente esteja ouvindo, por mais que a gente esteja pensando, né, está seguindo o ensinamento correto, a gente é capaz, né, ou incapaz de saber o que vai acontecer com a nossa vida, o que a gente é capaz de fazer, o que é capaz de não fazer, né, nesse mundo que estamos aqui vivenciando esta existência. Bom, os senhores viram, né, no começo desse, desculpa, já estamos em setembro, então foi mês passado, na região norte de São Paulo, né, 5 pessoas da mesma família foram mortos. Família de policiais, né? Casal, pai e mãe, eles eram policiais, e o filho de 13 anos, bom, pela investigação, tudo indica, né, no momento, que o jovem, né, o filho de 13 anos, teria sido o autor desses crimes, né? Infelizmente ele acabou matando, né, pai, mãe, avó e tia-avó. Depois
ele teria se matado, né? Bom, esses acontecimentos tão trágicos hoje em dia estão acontecendo com tanta facilidade, né? Nesse mundo. Pessoas que compartilham do mesmo sangue, matam-se uns aos outros com tanta facilidade. Os parentescos que estão hoje, né? Comentando sobre esse acontecimento, eles falam assim, aquele menino, né? Tão bonzinho, tão bondoso. É impossível ele ter feito uma coisa dessas. A gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Mas, segundo as investigações, tudo está se encaminhando para dizer que é o menino, né, o culpado, né? Quer dizer, realmente a gente é incapaz de saber, né, o que a gente faz, o que a gente não faz. Não, eu estou fazendo a coisa certa, a gente pensa assim, né? Mas, de repente, às vezes, por condições que a gente vai encontrando na vida, acabamos cometendo coisas que jamais pensaríamos que iríamos cometer. Né? No ano de 1972, aconteceu também um caso bastante, né, chocante. Não aqui no Brasil, né? Tudo indica que um grupo, né, não sei se é da seleção nacional ou de uma cidade, um estado, desculpe, não tenho todas as informações, né? Mas que eu li assim por cima, assim, um grupo, né, de rugby, né, do Uruguai, eles estavam voando, né, a Cordilheira dos Andes, provavelmente para participar de um evento, né, assim, uma competição, alguma coisa. Só que o avião, 45 pessoas a bordo, acabou caindo, né, na Cordilheira de Andes. Aí, no primeiro, né, momento da queda, parece que mais da metade das pessoas que estavam a bordo vieram ao óbito, né, faleceram. Só que aí das pessoas que sobreviveram, acho que aconteceu assim, tipo avalanche, né, de neve, e mais algumas pessoas faleceram também em seguida, né. Aí parece que em torno de uma semana, mais ou menos, os sobreviventes conseguiram se manter, assim, comendo, né, assim, mantimentos que tinham dentro da aeronave. Só que chegou um momento, né, tão drástico, né, tudo acabou, tudo que poderia se comer acabou. Aí o que eles fizeram? Cortaram a carne, né, dos amigos falecidos para se alimentar. A gente pensa assim, coisa terrível, né? Coisa que o ser humano não imaginaria poder fazer uma coisa dessas. Mas se a gente estiver numa situação assim, pode ser que a gente faça também. Né? Então, quer dizer, se estamos nessa condição até hoje, não precisar tirar a vida de uma outra pessoa, não tirar a sua própria vida. Bom, claro, isso é uma situação extrema, né? Mas não é porque a gente simplesmente é bom de verdade, mas que as condições da nossa vida foram propícias, né? Não precisamos fazer isso. Mas no nosso dia a dia, coisas que a gente considera tão pequenas, né? Erros pequenos, que a gente nem faz vista grossa, isso a gente está cometendo a toda hora. Mas, sob a ótica, né, do Buda, tudo isso são erros que a gente está cometendo. Então, quer dizer, não há como, né, esse ser ignorante vir a tornar-se Buda com a sua própria virtude, com a sua própria força. Tem que haver a compaixão, a sabedoria desse Buda amigo, atuando sobre cada um de nós a todo momento mesmo, né? E isso quem esclareceu, então, nessa existência, primeiramente foi o Buda Shakyamuni, Buda histórico. E esse ensinamento foi transmitido, né, a toda a região da Ásia, do Japão. Infelizmente chegou aqui ao Brasil, né? E aqui hoje estamos podendo compartilhar um pouco, né, desses ensinamentos extraordinários, né, de a gente receber o esclarecimento do que a gente é de verdade. Em que tipo de mundo estamos aqui vivenciando nesta vida. E apesar de tantas coisas que a gente vai encontrando nesse mundo, cada instante da nossa existência, na verdade, a atuação búdica está acontecendo, né?
E graças a isso, então, a gente pode estar vivendo aqui esse momento dessa existência, tranquilidade também, né? Cada vez mais ouvindo o ensinamento, a coisa mais importante da nossa vida, então, tentar vivenciar essa vida de retribuição de gratidão. Mas que até isso, então, é o próprio Buda, que através desse chamado Namo Amida Butsu nos proporciona, né? Então, na nossa escola de Odo Shinshu, nesse momento que a gente faz a reverência, não é pedir ao Buda, né? Faz isso para mim, faz aquilo para mim. Antes de a gente pedir, nós já recebemos tantas coisas. Bom, para começar, se estamos aqui vivenciando esta vida nesse momento, é porque nós recebemos essa vida, né? Essa vida já na verdade, é o presente máximo, né? Precioso que nós recebemos nesse mundo. Só que a gente nem pensa dessa forma, né? Está podendo viver aqui agora é uma coisa tão óbvia, tão natural. Então a gente não agradece cada momento dessa vida, não é verdade? Bom, aqui, esse momento então fundamental, né, de a gente refletir um pouco sobre isso. はい、皆さんね、今こうして一緒にね、お念仏の見教えを味わわさせていただく。毎日の日暮らしの中でね、いろいろいいことをしていると思っている私たち一人一人ですけれども、それは確かにね、別に悪いことをしようと、ね、思っておられる方はないかと思いますね。みんないいことをしているつもりでは間違っているね。でも中にはとんでもないことをね、される人も実際あるね。私たちもいつどういうことをするか本当はわからないんですよね。それが人間なんです。悲しいことにね。どうですか皆さんね。先月の、ね、4日から5日にかけてね、サンパウロの北部でね、5人の方がね、同じ家族の人たちが殺害されて殺されたんですね。で、今の警察のね、調べでは、どうもその家族のね、息子さん、ね、子供ね、13歳、お父さん、お母さん、おばあさんとおばあさんの妹さんをね、撃ち殺して学校に行って帰ってきて自分で自殺をしたという話になってるね。後に残ったね、親戚の人たちはあんなに素直だった子供がね、こんなひどいことをするはずがないね、みんな言ってる。信じられないね。本当人間というのはどういうことをするかわからないね。恐ろしいことをしてしまう。とんでもないことをしてしまうね。自分は絶対そういうことをしません。そんな恐ろしいことはできませんね。で、1972年、もう僕たちはもう20年前ね、40年前ね、ウルグアイというね、国ね、私たちの隣にありますけど、で、その国の、ラグビーのね、選手たちが乗ってたというんですけれどね、飛行機がアンデス山脈を飛んでたのね。そしたら墜落しちゃったのね。そして墜落した時にもうその45人乗ってた、ね、人たちがもう半分ぐらいは亡くなっちゃったんですね、その時にね。でも生き残った人たちがね、山がね、その雪のね、雪崩とかでまた何人か亡くなっちゃったんですね。でも生き残った人たちはね、初めの1週間ぐらいはね、その飛行機の中、機内の中にあった食品量をね、こうして少し食べながらみんなで分け合ってね、こうして毎日なんとか生き抜いたんですね。でもいよいよもう機内のね、食べ物がなくなってしまった。で、どうされたかというとね、亡くなった友達たちの体の肉を食べなければならないね。焼いて食べることできない、雪だからね、焼いてる暇も何もないんですよね。でも人間がね、他の人間のね、体の肉を食べる、我々普通の、ね、考え方ではそんな恐ろしいことは人間のやることじゃないね、思うでしょ。確かにそうですね。人間の、ね、倫理、ね、道徳から言えばそれに反することであるね。
でもどういう縁によってどういうことをするかわからないね、我々人間ね。自分は絶対に間違ったことはしないと思っている私がどんな間違いをするかわからないんですね。それをお釈迦様は無明であるね、本当のことがわからないのが私たちなんですよと言われたのね。その無明の私たちがね、自分の力、自分の能力にどこまで頼ってもね、無明なんですよ。真実ではないんですね。真実の仏様の方からの働きがなかったらね、本当に私たちが救われていく世界というものはありえないんですね。それを明らかにしてくださったのがお釈迦様、親鸞上人、蓮如上人ね、多くの高僧方がお念仏一つによってね、必ず仏にならさせていただく道を歩んでくださいよとね、私たちに教えてくださったね。でも我々はね、本当にどのようなことになっていくかわからないんですね。この間ちょっとまた雑誌を読んでましたらね、あるブラジルのスポーツ選手ですね。この方はもう有名な方でね、オリンピックとかにも出ておられる方なんですけど、確か2年ぐらい前にね、脳にね、おできができちゃったね。でも手術を 2,3 回しておられるんですけれど、でその方は自分はこのね、見教えを信じてますけれどね、それでもね、今はその見教えのことだけでなくて他の教えのことも信じてますね。こちらの教えに行ったらね、病気が治りますよ、病気になってしまったら自分もそっち行くかもしれないね。人間というものはそういう弱いものなんですね。絶対にこの道を信じてるって自分では思っててもね、ちょっとしたことによってどっちの道に迷い込んでいくかわからないのが私たちなんですね。そのように迷ってない、自分は正しい、自分は間違ってないと思ってる私一人がね、この私自身が縁によってどういうことになっていくかわからない。幸いに今までそういうね、縁に触れなくて、ただ一筋のお念仏の見教えをね、歩まさせていただいている。これは本当にありがたいことなんですね。それをね、こうしてその雑誌とか読ませていただいてね、ああ、やっぱり人間というものはね、こういうものなんだな。この私もそういう人間であるかもしれないね。そういう人間なんだね。だからこそ阿弥陀様がね、間違わずに必ず仏にするとね、働いておってくださるその願いが、その働きがなかったら、私たちはね、どっちにあっちに行ったりこっちに行ったりね、迷い込んでいるんですね。そして自分が迷っているということにさえ気づかないね。それが我々人間のあり方なんですね。今それをこうしてね、聞かせていただく中に、改めて南無阿弥陀仏のね、大きなお慈悲の働き、南無阿弥陀仏の大きな知恵の働きにね、出会わさせていただいているこの人生を少しでも素直にね、喜ばさせていただくことをこうして御仏と共にね、歩まさせていただく人生、私が仏様と一緒にね、歩まさせていただくと思ってたかもしれないけど、そうではないね。不真実である私であるからこそ、真実の働きが私の上に届いておいてくださるね。それを知らさせていただく。じゃあこの世の人生ではね、ずっと何万度と唱えることさえできない私たちに、せめて朝起きた時に、夜寝る前にね、1分間だけでもね、一度だけでも何万度ってね、素直にお念仏をさせていただく人生、それを歩まさせていただくね。それを喜ばさせていただく。できる時にはもちろんね、こうしたお寺に足を運んでね、仏様の見教えを少しでも聞かせていただく。その一つ一つのご縁を大切にさせていただくね。この人生を
尊く歩まさせていただく道をいただいていることを少しでも喜ばさせていただくね、それのようにさせていただきたいとね、思うことでございますね. Então, a gente está aqui, né? E essas semanas atrás eu estava lendo uma revista, aí a entrevista, né, de um famoso jogador, foi até da seleção brasileira, né? Não vou mencionar o nome, e claro, não é questão de qualquer tipo de crítica nem nada, né? Eu acho que através dessa história que eu li, também dessa entrevista, vem refletir, né, o que realmente a gente é de verdade nesse mundo, né? Ele se diz assim que é, né, de uma religiosidade, só que há 2 anos ele, né, foi descoberto assim no cérebro tumor, né, maligno. Foi feita cirurgia para retirada, só que diz que agora, né, também ele está assim, buscando outras religiosidades, né, para tentar a cura, né. Quer dizer, a gente, ser humano, né, fala assim, eu estou seguindo esse caminho, eu sou firme, tenho convicção nesse caminho, né. Mas dependendo da situação que a gente vai encontrando na vida, pode ser que a gente comece, né, a se desviar assim. Então, quer dizer, se fosse basear somente na gente mesmo, né, achando que eu estou seguindo o caminho sempre único, correto, que certeza a gente tem, né? Se não houver a atuação do Buda absoluto em cima de cada um de nós a todo momento, realmente, né, a nossa vida nesse mundo também seria cada vez pior, né? Mas a questão fundamental, né, por justamente a gente estar podendo vivenciar aqui essa vida que nós recebemos, a gente nem valoriza isso de verdade, né? Mas que essa vida, por mais que a gente procure valorizar, é uma vida limitada, finita, né? Que a qualquer momento a gente vai ter que deixar essa existência. A atuação desse Buda Amida, então, está sobre cada um de nós, assegurando o nosso nascimento nesse mundo da iluminação, na Terra pura. É claro que o nascimento nesse mundo vai acontecer de verdade, concretamente dizendo, quando a gente deixar essa vida terrena, né? Mas a questão fundamental é que nesta existência física, terrena, que nós aqui podemos estar vivenciando neste momento, nós temos que ter esse encontro para poder entender tudo isso. E principalmente tentar, né, seguir esse caminho, né, de retribuição, de gratidão por cada instante dessa nossa existência. Que por mais que, né, a gente procure seguir corretamente esse caminho, a gente realmente não sabe, né, como é que a gente vai se portar, vai se comportar, vai conduzir essa nossa vida com a nossa virtude, com a nossa força, né? Baseando somente no nosso intelecto, na nossa razão, no nosso conceito, né, de moral e ética. Porque essa questão de moral e ética é uma coisa que também muda no tempo, no espaço. O que era, talvez, considerado como coisa correta, coisa boa, há séculos atrás ou décadas atrás, ou em algum outro país, talvez não seja 100% válido no nosso país, na nossa época atual, né? Tem uma outra história que diz assim, né, que acho que era na Europa, né, diz que um casal foi fazer jantar, né, quer dizer, comemorativo assim, foi jantar assim, num restaurante famoso, assim, chique, né. Aí serviram, né, eles pediram sopa. Quando chegou a sopa, diz que tinha tipo um mosquito, né, dentro, né. Aí o homem que fez o pedido chamou a garçom, né, fez aquele escândalo. O que é isso aqui, né? Tem um bicho aqui dentro. Reclamou, queixou, né? Aí trocou, claro, né, logo o prato, né? Aí diz que na China, diz que um outro casal foi jantar também. Aí chegou assim, aí tinha também um bichinho dentro.
Aí chamaram de novo: ei, o que está acontecendo aqui? Ó, no dele tem bichinho, o meu não tem. Entendendo a história? Né? Quer dizer, essas questões morais, éticas, tal, dependendo do lugar, dependendo da situação, pode mudar, né? O que eu estou pensando que está certo, para outras pessoas talvez não seja. O que é então a verdade? O que é a coisa correta de verdade? É o Buda, né? É o Dharma. Nós estamos tendo essa oportunidade desse encontro. Isso é algo extraordinário, né? Deixa eu falar um pouquinho de japonês, né? Acho que todo mundo já entendeu, né? Wakarimashita? Portuguêsで言ったことね。我々のね、人間の在り方というのはね、いいこと悪いことで、それは人間の自分の立場で言ってることだけなんですね。自分の都合のいい時にいいことだ、自分の都合の悪い時には悪いことだなってしまうね。自分の考え、自分のことだけを中心にしていいだ悪いだになってしまっているのが人間なんですね。仏様の真実の上からの正しいということはそうではないんです。みんなにとって、誰にとっても、どこにおいても、いつにおいてもその真実なんですね。我々人間、それはね、道徳的、倫理的なことは、これは大切なことなんですね。それさえ間違ってしまったらもうとんでもないことになってしまうね、人間の世の中というのはね。でもそれでも間違いなんですね、私たちはね。それが我々人間なんです。で、その先のお話はね、あるね、夫婦がね、ヨーロッパでね、そして夜、夕食にね、レストランに行ったというんですね。そしたら、スープね、ソッパを頼んだのね。ソッパをこう持ってこられたらね、一人のソッパの中に小さな虫が入ってたというんですね。そしたらね、お客さんが、おいおいとね、その、ね、ウェイトレスの人を呼んでね、そしてこれはどういうことだ、なあ虫が入ってるのとんでもないね、はいを変えてくださいね。それは失礼しました、ごめんなさいってね。で、新しいスープを持ってきたね。ただ今度はね、他の国ではね、さっきもうポルトガルで言ってしまったんですけどね、ごめんなさい他の国ではね、こうしてスープをやっぱりね、夫婦が頼んで持ってきたということですね。そしたらまたその中に一つ虫が入ってるね。ああ、ちょっとね、これはどういうことだ、向こうのスープには虫が入ってるけど僕の分には入ってないじゃないか、怒ったんですよね人間のね、やり方というのはね、自分の都合のいいことによっていいだ悪いだなんですね。仏様の真実というのはそういうことではないんです。本当の、ね、真実の働きが私、ね、の上になかったら、もうさっきからずっと言ってますけれどね、仏になれることのないものを仏にしてくださるね、大きなお慈悲の働き、それに出会わさせていただいているのがお念仏の見教えなんですね。時間は少しありますねそのようにね、一つ一つのご縁をね、大切にさせていただく。その中に限られている私たちのね、命、また限られている毎日の日暮らしの中に少しでもね、お念仏と共に人生を歩まさせていただく。ずっとそれができるはずはないね、我々の力ではね。そのことを知っておいてくださる阿弥陀様であるから心配しなくていいんだよね。必ず任せろとね、働いておいてくださる、呼んでおいてくださるね。そのお呼び声に出会わさせていただいている私たちの毎日の日暮らしの中に、こうしてお念仏を、ね、務めさせていただく。お呼び声に出会わさせていただき、お呼び声にお答えする人生を少しでも歩まさせていただくことができているのがね、こうしてお念仏の日暮らしをさせていただくことなんですね。どうかね、せっかく一つ一つのご縁をいただいている中にね、今日ここに
もしかしたら中には先生がね、または、ね、役員の皆さんがあれだけ今日は研修会があるからね参加しましょうと呼んでくださっても、何かの他の縁でね今日お参りができなかった人もあるかもしれないね。でも皆さんは幸いにねここに来てくださった。我々はねどうですか、自分は頑張ってきてやってるんだねっていう、どうしてもそういう気持ちになっちゃうんですね、人間っていうのはね。自分は偉いから言ってあげてるんだね。自分は間違ってないからね、いつもいいことをしてるからお寺参りをしてるんだねというようなね、我々人間の心というのはそうなんですね。いやでもそうじゃないね、本当はね。必要なんね、気持ちがあってもできないのか、やっぱり縁によってはどうなるかわからないね。どうですか皆さん、今日皆さんねこちらに来られる途中にもしね事故とかなんかにあって来れなかったら、今ここにみんな座ってお参りはできてないね。私もねギリギリからこっち車で来るんですけど、何かの縁でね事故とかなんかにあったら、いや絶対に行ってやろうと思ってても来れないかもしれないね。今ここにこうしてみんなと会わさせていただいて、南無阿弥陀仏のね阿弥陀様の大きな願いを聞かせていただいているということは、どれだけ尊いご縁に今会わさせていただいているかということをね素直に喜ばさせていただく。その喜び、またそのご恩報謝をさせていただくのはね、蓮如上人様も教えてくださったように、ただ何万ダブ何万ダブとねお念仏をさせていただくしかないんですね。それを忘れないようにさせていただきたいと思いますné. Bom, estamos aqui hoje, então, né, participando nessa atividade, né. Bom, os senhores que moram aqui, né, na cidade ou na região, talvez sempre que possível, né, estão fazendo um esforço para vir participar das atividades aqui do templo, né, e isso é uma coisa extraordinária, né, não estou tirando mérito de nada, não é nada disso, né, mas a verdade sobre isso é que não é porque simplesmente a gente teve, né, a intenção de vir aqui, que estamos aqui também. Então, antes de mais nada, né, mais do que a nossa intenção, graças a todas as condições serem propícias para que isso acontecesse, a gente está aqui nesse momento. E isso, né, essa compreensão dessa verdade já é motivo, né, para a gente então agradecer cada vez mais, né, cada instante que a gente está, principalmente podendo receber essas condições, essas chances, né, de encontrar, de ouvir cada vez mais o ensinamento. Bom, assim como os senhores vieram, né, as suas residências aqui ao templo, bom, principalmente a gente, né, lá que mora lá em Birigui, o Chico Sensei que mora em Araçatuba, né, mais para lá ainda. Mas, de repente, né, sabendo que hoje tem essa atividade, seminário, a gente vem dentro de carro, mas se de repente, né, nessa estrada, nesse percurso, houvesse, né, acontecesse alguma outra condição, alguma outra situação que impedisse a nossa vida aqui agora. Por mais que a gente tivesse intenção, desejo, né, de querer estar aqui participando juntos, talvez a gente não estaria neste exato momento reunidos, né? Então, se isso foi possível, foi graças a todas as condições serem favoráveis dessa forma, né? Isso só é motivo a mais para a gente estar sempre agradecendo, né? E para entender cada vez mais, né, esse sentimento de gratidão e tentar, claro, vivenciar tudo isso, não há o que fazer senão ouvir o Dharma, né, o ensinamento búdico. E por justamente, né, a gente ser esse ser que não conhece, né, não reconhece tantas coisas que nós estamos devendo favores, não consegue agradecer de verdade a tantas, né, coisas que a gente deve favores, que deveria estar agradecendo, a gente não consegue agradecer, é justamente nesse chamado do Buda Namo Amida Butsu, é que existe até mesmo essa ação de retribuição de gratidão que o Buda nos proporciona, né? Então, para nós, da Jodo Shinshu, a tudo que a gente deve favores nesse mundo, realmente não há senão através do Namo Amida Butsu poder vivenciar esse momento de retribuição de gratidão, né? Por isso que de manhã, quando acorda, à noite antes de descansar,
não é somente diante da imagem do Buda, mas pelo menos, né, diante da imagem do Buda a gente faz essa reverência. E aqui dentro do templo, principalmente, né, onde há a imagem do Buda, a gente procura se vivenciar nesse momento mínimo de tempo que seja, de recitação do Nembutsu, de gratidão, né? Que a gente possa cada vez mais, né, ouvindo atentamente o Dharma, vivenciar nessa nossa vida de retribuição de gratidão, cada instante dessa nossa vida. E eu gostaria então, né, de agradecer a atenção de todos. Depois, à tarde, eu vou ter a oportunidade de estar segurando o microfone, porque quando eu seguro o microfone, eu não gosto de soltar o microfone. Eu gosto de ficar falando bastante, mas durante o dia que a gente está aqui hoje, né, nessa oportunidade, quem tiver dúvidas, tiver perguntas, claro que mesmo dentro dessa programação de hoje, nós vamos ter uma atividade, né, um tempo para perguntas e respostas também, discussão, né, do que a gente ouviu hoje. Para quem tiver dúvidas, perguntas, quiser perguntar alguma coisa, nessa ocasião também dessa atividade, poderia estar fazendo, mas fora isso também, né, durante o horário de almoço e tal, né, intervalos, quem tiver dúvida, alguma coisa que quiser trocar ideia com a gente, estaremos à disposição, né. はい、時間もね、回りましたので、私はよく言われるんですけど、先生は長い、ね、お話が、この頃はね、少しでもね、時間を守るように頑張ってるつもりなんですけどね、でも時にはやっぱりどうしても、過ぎちゃうようなこともあるね。でも皆様とご一緒にね、こうして今日のご縁をいただいていることを心より感謝申し上げね、お念仏の見教えを本当に喜ばさせていただくことを大切にさせていただきたい、ね、思うことでございます。今日夕方までね、皆さんとご一緒させていただきますけれど、またプログラムの中では質疑応答とかの時間もありますからね、もし何か疑問とか、私はこう思ってますけれどね、話し合いができることがありましたら、そのようにみんなでね、させていただきたいと思います。また食事とかね、そういう時間にも、もし皆さんの方から直接ね、私とか清水先生にも何かこう聞いておきたいことがありましたら、どうぞ今日はご自由にね、その時間を大切にさせていただきたいと思うことでございます。以上をもちまして、拙い、御仏と共にというテーマについて少し味わわさせていただいたことでございます。ありがとうございました。Então, nosso muito obrigado pela atenção. Analisando, né, um pouquinho a respeito então desse tema, juntos com o Buda, né? Estamos aqui juntos neste exato momento, não aqui somente, né, mas a todo instante, na verdade, o Buda está junto com a gente, né? Embora talvez a gente não consiga, né, sempre estar lembrando dele, o Buda, mas o Buda, a Amida, sua grande compaixão, sua sabedoria, está atuando sobre cada um de nós a todo momento, né? Que a gente possa, aos poucos que seja, entender tudo isso. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado, né? はい、ありがとうございました。何万動物、何万動物、何万動物、何万動物、何万動物、何万動物、先生、ありがとうございました。